وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنیخیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ میں ہرپال کور کے ڈرائنگ روم میں چپ چاپ بیٹھا سوچتا رہا کہ مجھے یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی مجھے اس بات کی تھی کہ امرتسر پولیس اسٹیشن سے پولیس پارٹی میری تصویر لے کر جالندھر شہر کی طرف روانہ ہو چکی ہوگی اور تصویر اخباروں کے دفاتر میں پہنچا دی جائے گی اور کل کے اخباروں میں میری تصویر ضرور چھپ جائے گی۔ مجھے ہر حالت میں صبح صبح منہ اندھیرے یہاں سے نکل جانا تھا، ورنہ میں پکڑا جا سکتا تھا۔ کوئی 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہرپال کور بازار سے واپس آئی۔ وہ میرے لیے 2 اعلیٰ کوالٹی کی قمیضیں اور 2 جینز، جرابیں، رومال اور 2 بنیانیں وغیرہ لائی تھی۔ کہنے لگی میرے سامنے پہن کر دکھاؤ۔ میں نے ہنس کر کہا تمہارے سامنے نہیں، میں اندر جا کر پہنوں گا۔ وہ ہنسنے لگی، اچھا تو پھر میں بھی اندر آؤں گی۔ یہ عورت ہی اس قسم کی تھی، یہ طوائف رہ چکی تھی۔ اس کی طوائف ماں نے ایک سکھ سے شادی کر لی تھی، یہ اسی سکھ کی اولاد تھی۔ قد کاٹ مردوں جیسا تھا، چہرے پر زنانہ حسن کی بجائے مردانہ وجاہت زیادہ تھی، دل کی بڑی کشادہ اور سچی تھی۔ رات کو تھوڑی بہت سکاچ ضرور پیتی، کہتی تھی کہ مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں یوں ہی اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ مجھے موڈ میں آ کر کہتی، جگدیش تم مجھے ہندو نہیں لگتے، تم میں ساری عادتیں مسلمانوں والی ہیں، تم دلیر ہو، تمہارے شانے چوڑے ہیں اور تم بہادر مردوں کی طرح محبت کرتے ہو۔ وہ خود بھی بڑی دلیر عورت تھی، اپنی گفتگو میں چھوٹی موٹی گالی عام بولا کرتی تھی۔ جب شراب پی لیتی تو بڑی فحش گالیاں نکالتی تھی۔ کسی وقت اس کو افسردگی کا دورہ پڑ جاتا تھا، پھر وہ خدا جانے کیا کیا یاد کر کے رونا شروع کر دیتی تھی۔ وہ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں بھی آئی، اس کے باوجود میں نے دوسری طرف منہ کر کے کپڑے بدلے۔ حیرانی کی بات ہے کہ وہ بالکل میرے سائز کے کپڑے تھے، میرے جوتے پھٹ گئے تھے۔ کہنے لگی چلو میرے ساتھ جوتے بھی خرید لو۔ میں جوتے اکیلی نہیں خریدنا چاہتی، میں جانا نہیں چاہتا تھا، مجھے پولیس کی طرف سے خطرہ تھا۔ اگر پولیس کے پاس میری تصویر آ گئی ہوگی تو میں مشکل میں پھنس سکتا ہوں۔ مگر وہ مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی۔ ایک بہت بڑا شاپنگ سینٹر تھا، وہاں سے میں نے ایسے بوٹ خریدے جن کا تلا ربڑ کا تھا، اس خیال سے کہ خدا جانے کب اور کہاں مجھے بھاگنا پڑ جائے اور سخت تلے والے جوتے مجھے پریشان نہ کریں۔ دوپہر کا کھانا ہم نے اکٹھے کھایا۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں ماتا جی کا کھانا لے کر ہسپتال جا رہی ہوں، تم آرام کرو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نوکرانی سے کہا میں کمرے میں سو رہا ہوں، مجھے جگانا مت، اور میں ہرپال کور کے بیڈ روم میں جا کر اس کے نرم آرام دہ بستر پر لیٹ گیا۔ نہیں چاہتا تھا مگر نیند آ گئی اور سو گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ہرپال کور مجھ پر جھکی مسکرا رہی تھی۔ شام ہو گئی ہے، اب اٹھ کر نہا دھو لو، چائے پی کر اکٹھے فلم دیکھنے جائیں گے۔ میں اٹھ بیٹھا، چائے میز پر لگی ہوئی تھی، ہم چائے پینے لگے۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے یوں ہی پوچھ لیا کسی کا فون تو نہیں آیا تھا؟ میرا مطلب یہ تھا کہ کہیں پولیس چوکی سے پھر کوئی فون نہ آ گیا ہو۔ کہنے لگی ہاں آیا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا کس کا فون تھا؟ وہ ایک چھوٹی سی گالی دے کر بولی بڈھے سردار میرے خاوند کا فون تھا، دلی سے آیا تھا، آج کل دلی میں عیش کر رہا ہے، پر وہ کیا عیش کرے گا، اس کے پلے رہ کیا گیا ہے۔ میں فلم دیکھنے کے لیے سنیما ہاؤس بھی نہیں جانا چاہتا تھا مگر ہرپال کور پروگرام طے کر چکی تھی۔ کہنے لگی خبردار جو تم نے انکار کیا، تمہیں معلوم ہے میں تو اپنے خاوند کے ساتھ بھی کبھی فلم دیکھنے نہیں جاتی، تمہارے ساتھ جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ اتنے میں جوان خادمہ ٹرے میں کچھ لے کر اندر آ گئی۔ ہرپال کور نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ دروازے پر دستک دے کر اندر آیا کرو۔ وہ بیچاری شرمسار سی ہو کر خاموشی سے ٹرے میز پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ وہ چائے کے ساتھ کھانے کے لیے مزید کچوریاں بنا کر لائی تھی۔ میں نے اصل بات چھیڑ دی، ہرپال جی کیا خیال ہے صبح بمبئی کی ٹرین میں سیٹ بک کروا لوں؟ ہرپال کور نے آہ بھر کر کہا میں مر گئی۔ جگدیش کیوں جدائی کی باتیں کر رہے ہو، چلے جانا، جب تمہیں جانا ہی ہے تو چلے جانا۔ میں نے کہا ہرپال جی ماتا جی کی سمادھی پر میں ہر منگل کو شام کو پھول چڑھاتا ہوں، پرسوں منگل ہے، کل یہاں سے جاؤں گا تو پرسوں ماتا جی کی سمادھی پر پھول چڑھا سکوں گا۔ ہرپال نے گہرا سانس لے کر کہا صبح بامبے ایکسپریس میں سیٹ بک کروا دوں گی، وہ جالندھر سے منہ اندھیرے 4:30 بجے چلتی ہے۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا سنیما جاتے وقت ریلوے اسٹیشن سے ہو کر چلیں گے، ٹرین میں سیٹ بھی بک کروا لیں گے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی وعدہ یہ کرنا ہوگا کہ ماتا جی کی سمادھی پر پھول چڑھانے کے بعد فوراً تم میرے پاس واپس آ جاؤ گے اور اس کے بعد یہاں جالندھر میں ہی رہو گے، میں تمہیں بڑی اعلیٰ نوکری دلوا دوں گی، بس پھر دونوں روز ملا کریں گے، وعدہ؟ اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا وعدہ۔ ویری گڈ، اب چلو پہلے اسٹیشن چل کر تمہاری سیٹ بک کرواتے ہیں، پھر سنیما چلیں گے، بڑی اچھی انگریزی فلم لگی ہے۔ وہ بڑی جلدی تیار ہو گئی، ہم گاڑی میں بیٹھے اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ وہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ہرپال کور سے میری جگدیش کے روپ میں آخری ملاقات ہے۔ کل میرے جانے کے بعد اس پر یہ حیرت انگیز راز کھل جائے گا کہ میں مسلمان پاکستانی جاسوس تھا
जैसा कि भारतीय पुलिस ने मेरे बारे में मशहूर कर रखा था। इस खबर पर हरपाल कौर को किस कदर सदमा होगा ये मुझे अच्छी तरह मालूम था, क्योंकि उसे पाकिस्तान और इंडिया से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी पसंद के मर्दों से मोहब्बत करने वाली, उन्हें अपने कब्जे में करके रखने वाली औरत थी और मैं उसे पसंद आ गया था। उसे सिर्फ ये सदमा होगा कि उसकी पसंद का मर्द, और वो भी एक मुसलमान मर्द, उससे छिन गया है, क्योंकि वो सिखों और हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमान मर्दों की ज्यादा शहदाई थी। लेकिन वो हैरान भी जरूर होगी कि मैं इतनी देर उसके पास रहा और उसे खुद भी मालूम न हो सका कि मैं मुसलमान हूँ। जालंधर रेलवे स्टेशन की बुकिंग ऑफिस में जाकर हमने बम्बई जाने वाली गाड़ी की सेकंड क्लास में एक सीट बुक करवाई और उसके बाद सिनेमा हाउस की तरफ रवाना हो गए। मुझे अगरचे दिल्ली जाना था, मगर मैं हरपाल कौर को दिल्ली का नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मेरा राज फाश हो जाने के बाद पुलिस ने उससे जरूर पूछना था कि मैं किस तरफ गया हूँ। इसलिए मैंने बम्बई की सीट बुक करवाई थी। मुझे रास्ते में दिल्ली उतर जाना था। जालंधर की पुलिस हरपाल कौर को मेरे बारे में कुछ ना भी बताती, तब भी अगले रोज अखबारों में मेरी तस्वीर का छप जाना यकीनी था और हरपाल कौर के यहाँ सारे अखबार आते थे। सिनेमा हाउस में काफी रश था। हमने एक बक्स ले लिया और मजे से जाकर बैठ गए। इस दौरान मैं हर तरफ से पूरी तरह चौकस रहा। हरपाल कौर की गाड़ी पर कोई झंडा वगैरह नहीं लगा था, फिर भी पुलिस उसकी गाड़ी को दूर से पहचानती थी। रास्ते में कई जगह पुलिस के सिपाहियों ने सैल्यूट किया था। सिनेमा हाउस की पार्किंग लॉट में भी फौरन 2 सिपाही डबल मार्च करते आ गए और सैल्यूट मारकर अदब से खड़े हो गए। हरपाल कौर ने उनकी तरफ देखा और बोली, गाड़ी का ख्याल रखना, अगर मेरी गाड़ी की जरा सी चीज भी चोरी हुई तो तुम्हारी वर्दियां उतरवा दूंगी। सिपाही सैल्यूट मारकर एक बार फिर अदब से खड़े हो गए थे। अंग्रेजी फिल्म मारधाड़ से भरपूर थी। उसमें बाज बड़े फौहश सीन भी थे। इंडिया का सेंसर बोर्ड बड़ा फराख दिल और अय्याश वाक़ हुआ था। ऐसा कोई सीन आता तो हरपाल कौर सिमट कर मेरे साथ हो जाती। रात को 10 सवा 10 बजे हम फिल्म देखकर सिनेमा हाउस से निकले। हरपाल कौर कहने लगी, अशोका होटल में चलकर खाना खाते हैं। अशोका होटल जालंधर का उस जमाने में सबसे मॉडर्न होटल था। होटल वाले भी हरपाल कौर को जानते थे। मुलाजिम हमारे आगे पीछे फिरने लगा। कोने में एक बड़ी रोमांटिक सीट थी। धीमा सा टेबल लैंप जल रहा था। गुलदान में गुलाब के फूल भी सज रहे थे। हम वहां जाकर बैठ गए। हरपाल कौर ने मेन्यू मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, अपनी पसंद का खाना मंगवाओ, मैं आज तुम्हारी पसंद का खाना खाऊंगी। मैंने मुर्ग बिरयानी का ऑर्डर दिया तो वो बहुत खुश हुई और बोली, तुम्हारी सारी आदतें मुसलमानों वाली हैं। जगदीश, सच सच बताओ, क्या तुम मुसलमान तो नहीं? मैंने हंसकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम जगदीश है। वो मेरी तरफ झुक कर कहने लगी, वाहे गुरु की सौ, अगर तुम कह देते ना कि हाँ हरपाल मैं वाकई मुसलमान हूँ तो मैं तुम पर सदके वारी हो जाती। वो तह किया हुआ होटल वालों का रुमाल खोलकर उसे अपने जानों पर रखते हुए बोली, मेरा एक मुसलमान दोस्त हुआ करता था, वो मेरी माँ का गाना सुनने आया करता था, उसने मेरे साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। क्या बताऊं कैसा मर्द था। मैं किसी वक्त होटल के सारे फ्लोर का जायजा ले लेता। वहाँ कोई मशकूक चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त रात के 11 बजे का वक्त होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक उस वक्त अखबारों के दफ्तरों में पुलिस के इश्तिहार के साथ या पुलिस वालों की खबर के साथ मेरी तस्वीर धड़ाधड़ छप रही होगी। ये अखबार सुबह के वक्त बाजार में आ जाने थे। ये भी ख्याल परेशान कर रहा था कि ये अखबार दिल्ली तक मेरा पीछा करेंगे। अखबार हवाई जहाज के जरिए जालंधर से आगे दिल्ली बम्बई पहुंच जाते थे। मुझे जालंधर से दिल्ली तक का सफर भी बेहद चौकन्ना और हर तरफ से होशियार रहकर तय करना था। किसी भी रास्ते में किसी भी स्टेशन पर कोई मुसाफिर अखबार में छपी हुई मेरी तस्वीर देख सकता था। कई स्टेशनों पर तो मैंने दिन के वक्त प्लेटफॉर्म पर लड़कों को एक एक डिब्बे के पास जाकर अखबार फरोख्त करते देखा था। मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो इन बातों का ख्याल न करता और ये कहकर अपने दिल को तसल्ली देता कि कहाँ मेरी तस्वीर अमृतसर से आएगी और कहाँ अखबारों में छपेगी। खाना खाने के बाद हम वापस आ गए। मैंने कोठी के अलग बेडरूम में जाकर कपड़े बदले और पलंग पर लेट गया। थोड़ी देर बाद हरपाल कौर आ गई। मुझे मालूम था कि वो जरूर आएगी। उसने रेशमी नाइटी पहन रखी थी। कहने लगी, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं सोने दूंगी, कल तो तुम मुझसे जुदा हो रहे हो, पता नहीं कब वापस आओगे, चलो हम कमरे में चलकर बातें करते हैं। मैं जानता था कि वो मुझसे किस किस्म की बातें करना चाहती हैं। मैंने सर दर्द का बहाना बनाया तो वो बोली, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। वो मेरे पलंग पर आकर बैठ गई और मेरा सर दबाने लगी। रेशमी नाइटी में से खुशबू की लहरें उठ रही थी। थोड़ी देर सर दबाने के बाद उसने बाजू से पकड़कर मुझे उठाया और कहने लगी, नहीं नहीं, इस तरह नहीं, मेरे कमरे में चलो। मैं मजबूरन उसके साथ दूसरे बेडरूम में चला गया। वहां मैं और लाला नाम का सारा बंदोबस्त पहले से किया जा चुका था। मैं इस बकबक में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने उसे दूसरी बातों में लगा दिया, मगर वो दूसरी बातों में लगने वाली नहीं थी। हरपाल कौर किसी और ही मिट्टी की बनी हुई थी। मैं उसकी मिट्टी को पहचानता था। चुनाचे मैंने उसे सिख मजहब और सिख मत के गुरु साहिबान की बातें शुरू कर दी। इन बातों ने उस पर काफी असर किया। वो ग्लास में मैं गुलफाम उंडेलने लगी थी। उसने मेरी बातें सुनकर बोतल एक तरफ रख दी। फिर उसके दिल में ऐसा गुदाज पैदा हुआ कि वो बेइख्तियार रोने लगी।
उसने मुझे अपनी जिंदगी की सारी दर्दनाक कहानी सुना दी कि किस तरह वो एक शरीफ औरत बनकर शादी करके घर बसाना चाहती थी, अपने बच्चों की मां बनना चाहती थी, अपने बच्चों को लायक बनाना चाहती थी, मगर जिस माहौल में वो परवान चढ़ी थी उस माहौल ने और उस माहौल के लोगों ने उसे ऐसी औरत बना दिया था। मैं कमजोर थी, नेकी के काम करने में कमजोर थी। मैंने हार मान ली। हम काफी देर तक इस किस्म की बातें करते रहे। माहौल बिल्कुल ही बदल गया था। मैंने कहा, हरपाल जी अब तुम आराम करो, मैं भी सोने के लिए जाता हूँ, सुबह मुझे जल्दी ट्रेन पकड़नी है। हरपाल कौर ने पूछा, तुमने टाइम पीस का अलार्म लगा दिया हुआ है? हाँ, ये काम मैंने आते ही कर दिया था। अच्छा, अब तुम आराम करो। मैं हरपाल कौर के बेडरूम से निकलकर अपने बेडरूम में आ गया। आपने ये भी जरूर तजुर्बा किया होगा कि आदमी को नेकी का कोई काम करके, नेकी का काम न सही किसी गुनाह से अपने आप को बचा लेने के बाद जो रूहानी खुशी होती है, उसके सामने दुनिया की हर खुशी हेच लगती है। उस वक्त भी मैं अपने अंदर रूहानी खुशी की एक सुरूर अंगेज लहर को जारी और सारी महसूस कर रहा था। मैंने टेबल लैंप बुझा दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। उस वक्त आधी रात गुजर चुकी थी, मगर नींद मेरी आंखों से दूर थी। उसकी वजह यह थी कि मुझे बार बार उस अखबार का ख्याल आ रहा था जिसमें सुबह मेरी तस्वीर और खबर छपकर आने वाली थी। मैं देर तक पलंग पर लेटा यही सोचता रहा कि सुबह जिस वक्त मैं बंबई एक्सप्रेस में सवार होऊंगा तो उस वक्त तक शायद अखबार छपकर मार्केट में आ चुके होंगे। कहीं मैं स्टेशन पर ही ना पकड़ा जाऊं। मैंने सोच रखा था अगर जालिंधर या किसी दूसरे स्टेशन पर लोगों ने मुझे पहचान लिया तो मैं मुकाबला करूंगा और इतनी आसानी से उनके काबू नहीं आऊंगा। मैंने अंधेरे में गर्दन एक तरफ करके तपाई पर रखे छोटे टाइम पीस को देखा। उसकी सुनहरी सुइयां रात का 1:30 बजा रही थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं नहीं सोऊंगा। नींद तो पहले ही नहीं आ रही थी। बेहतर है कि मैं बाकी की रात जागकर गुजारूं। 4 बजे के करीब तो मुझे वहां से निकल जाना था। मैं पलंग की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। पहले ख्याल आया कि टेबल लैंप रोशन कर दूं, फिर सोचा कि इसका कोई फायदा नहीं। इसी तरह बेडरूम के अंधेरे में बैठा सोचता रहा कि हरपाल कौर का ड्राइवर मुझे 4 बजे यहाँ से स्टेशन पर ले जाएगा। हरपाल कौर तो उस वक्त गहरी नींद सो रही होगी। हालांकि उसने कहा था कि मुझे जरूर जगा देना, मैं तुम्हारे साथ रेलवे स्टेशन जाऊंगी, मगर मैं उसे नहीं जगाना चाहता था। खुदा जाने आगे क्या होने वाला था। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कम से कम मैं हरपाल कौर के सामने अपना राज फाश होते नहीं देख सकता था। मुझे एक आवाज आई। उस आवाज पर मैंने यकीन न किया। ये कॉल बेल की आवाज थी। किसी ने कोठी के बरामदे वाले दरवाजे के बाहर लगा घंटी का बटन दबा दिया। मध्यम घंटी बजने की आवाज आई। इस वक्त कौन आ सकता है? घंटी की आवाज दूसरी बार आई तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मुझे मामला गड़बड़ लगने लगा। मैं पलंग पर से छलांग लगाकर नीचे उतरा और अंधेरे में इधर उधर हाथ पांव मारता गुस्ल खाने में गया। गुस्ल खाने की बत्ती रोशन करके दरवाजा इतना बंद कर दिया कि गुस्ल खाने के बल्ब की थोड़ी सी रोशनी बेडरूम में आती रहे। मैंने बेडरूम के बंद दरवाजे के साथ कान लगा दिया क्योंकि मुझे नौकरानी की आवाज आई थी। वो हरपाल कौर के बेडरूम के बंद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देकर कह रही थी, बीबी जी बाहर कोई आया है। बेडरूम के दरवाजा खुलने के साथ ही हरपाल कौर की नींद में डूबी हुई गाली की आवाज आई। कौन आया है इस वक्त? खादिमा ने कहा, बीबी जी बड़े थानेदार साहब आए हैं, साथ पुलिस के सिपाही भी हैं। वो क्या लेने आए हैं आधी रात को? हरपाल कौर ने बड़ी गंदी गाली निकाल कर पूछा। खादिमा की आवाज आई, बीबी जी वो कहते हैं बड़ा जरूरी मिलना है श्रीमती जी से। हरपाल कौर गालियां निकालती बड़बड़ करती जैसे कॉरिडोर में आ गई। मैंने जरा सा दरवाजा खोलकर देखा। बेडरूम के बिल्कुल सामने वो दरवाजा था जो ड्राइंग रूम में खुलता था। दरमियान में छोटी सी राहदारी या कॉरिडोर था। मैंने हरपाल कौर को देखा। वो स्लीपिंग गाउन का फीता कमर के गिर्द बांधते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसके पीछे खादिमा भी दाखिल हुई। उसने दरवाजा बंद कर दिया था। मैं दबे पांव अपने बेडरूम से निकला और ड्राइंग रूम वाले दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने पहले अपने कान दरवाजे से लगाए, फिर जरा सा दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजे ने मामूली सी आवाज पैदा की। मैंने हाथ वहीं रोक लिया। इस तरह करने से दरवाजे में ऊपर से नीचे तक एक दुर्ज पैदा हो गई थी। मैंने उस दुर्ज में से देखा कि सामने सोफों के पास एक सिख थानेदार वर्दी में बड़े अदब से खड़ा था। पीछे 4 सिपाही दीवार के साथ लगकर खड़े थे। उन्होंने राइफलें नीचे कर रखी थी। हरपाल कौर जाते ही उस पर बरस पड़ी। तुम कौन होते हो मुझे आधी रात को आकर परेशान करने वाले? क्या मैं कोई चोर हूँ? मैंने कहीं डाका मारा है? मैं सुबह तुम सबकी पट्टियां उतरवा कर लाइन हाजिर करवा दूंगी। सिख थानेदार ने हाथ जोड़ दिया और बोला, बहन जी हमें आपकी हिफाजत के लिए आना पड़ा है, वरना हम कभी आपको इस तरह तकलीफ न देते। मेरी हिफाजत के लिए? हरपाल कौर ने ताज्जुब से पूछा, मुझे क्या हो गया था? सिख थानेदार ने अदब से कहा, बात यह है बहन जी कि एक खतरनाक पाकिस्तानी जासूस अमृतसर जेल से भागकर जालिंधर आ गया है। वो अमृतसर में एक खून भी कर चुका है। तो फिर मैं क्या करूं? तुम पुलिस वाले क्या करते हो? तुम उसे पकड़ो जाकर, मेरे पास क्यों आ गए हो? सिख थानेदार ने आजिज़ी के साथ कहा, बात यह है बहन जी, हमें रात के 9 बजे खबर मिल गई थी कि पाकिस्तानी जासूस अमृतसर जेल से भागकर एक चौकीदार का खून करके जालिंधर की तरफ आया है। हमने उसी वक्त शहर की नाकाबंदी करके तफ्तीश शुरू कर दी थी।
ہم نے جی ٹی روڈ کے آس پاس کی ساری کالونیوں میں سے لوگوں سے پوچھا تو شاہ جی کے مزار کے ایک آدمی نے ہمیں بتایا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا تھا اور وہ آئی جی صاحب کی کوٹھی کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ یہ ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے، ہم اس وقت آپ کی طرف دوڑ پڑے کہ یہ خطرناک قاتل قسم کا جاسوس کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بس جی ہم آپ کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے، آپ کے پاس اس قسم کا کوئی اجنبی آدمی تو نہیں آیا؟ اس دوران ہرپال کور صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور سکھ تھانے دار کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ جب تھانے دار نے اپنی بات ختم کر لی تو ہرپال کور بولی، یہاں کوئی اجنبی آدمی نہیں آیا، اگر آتا تو میرا چوکیدار اسے اندر گھسنے نہ دیتا۔ تھانے دار اسی طرح ادب سے کھڑا تھا، کہنے لگا، بہن جی وہ جیل توڑ کر اور قتل کر کے بھاگا ہے، وہ دیوار پھاند کر بھی اندر آ سکتا ہے۔ ہرپال کور نے غصے میں آ کر کہا، اگر آتا تو میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، میں سکھنی ہوں، میرے پاس بھرا ہوا پستول ہے، میں اسے وہیں شوٹ کر دیتی۔ اب جاؤ اور شہر میں جا کر اپنے پاکستانی جاسوس کو تلاش کرو۔ سکھ تھانے دار ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہنے لگا، میں آپ کی حفاظت کے لیے کوٹھی کے باہر 2 سپاہی چھوڑے جاتا ہوں، یہ ہمارا فرض ہے جی۔ ہرپال کور نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنا فرض پورا کرتے جاؤ اور خبردار آئندہ مجھے اس طرح پریشان کیا تو میں تمہارا وہ حشر کرواؤں گی کہ یاد رکھو گے، دفع ہو جاؤ۔ سکھ تھانے دار نے اور اس کے پیچھے کھڑے 4 سپاہیوں نے سلوٹ کیا اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں بھی دروازے سے ہٹ کر دبے پاؤں راہداری سے گزرتا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ اگر ہرپال کور کو شک پڑ گیا کہ میں امرتسر سے بھاگا ہوا پاکستانی جاسوس ہوں تو وہ ضرور میرے کمرے میں آئے گی۔ وہ بڑی صاف صاف بات کرنے والی عورت تھی، وہ آتے ہی مجھ سے پوچھے گی کہ کیا میں واقعی پاکستانی جاسوس ہوں، میں اس کے جواب میں کیا کہوں گا؟ بس میں اسی الجھن میں پھنس گیا، معاملہ خراب ہو چکا تھا۔ پولیس میری تلاش میں ہرپال کور کی کوٹھی تک آ گئی تھی، باہر 2 مسلح کانسٹیبل بھی پہرا دے رہے تھے۔ اب میری بچت صرف اسی میں تھی کہ خدا کرے ہرپال کور کو میرے بارے میں شک نہ پڑ گیا ہو کہ میں ہی امرتسر جیل سے بھاگا ہوا پاکستانی جاسوس ہوں۔ جس طرح وہ سکھ تھانے دار سے باتیں کر رہی تھی اس سے تو میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ مجھے پاکستانی جاسوس نہیں سمجھ رہی، لیکن یہ ہو بھی سکتا تھا کہ وہ اندر سے سارا معاملہ سمجھ گئی ہو مگر مجھے پولیس کے حوالے نہ کرنا چاہتی ہو۔ بہرحال میں دونوں طرح سے پریشان تھا۔ بیڈ روم میں اندھیرا تھا، میں پلنگ پر ٹانگیں لٹکائے خاموش بیٹھا تھا، میرے اندر ایک ہیجان سا مچا ہوا تھا۔ کسی وقت خیال آتا کہ ابھی یہاں سے فرار ہو جاؤں، پر سوچتا کہ اکیلا یہاں سے بھاگا تو باہر مسلح کانسٹیبل کھڑے ہیں، ہر طرف شور مچ جائے گا۔ میں ہمتن گوش بھی تھا، یعنی میں بیڈ روم میں اور باہر کوریڈور میں چھائی ہوئی خاموشی پر کان لگائے ہوئے تھے کہ ابھی مجھے ہرپال کور کے قدموں کی آواز سنائی دے گی، وہ میرے کمرے کی طرف آ رہی ہوگی۔ وقت گزرتا چلا گیا، خاموشی اسی طرح چھائی رہی، ہرپال کور نہ آئی۔ میری نیند پہلے ہی اڑ چکی تھی، اب مجھ سے آرام سے وہاں بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ سکھ تھانے دار نے کوٹھی کے چاروں طرف کچھ دوسرے سپاہی بھی اندھیرے میں پھیلا دیے ہوں جو کوٹھی کے آس پاس کی نگرانی کر رہے ہوں۔ پولیس والے احمق نہیں تھے۔ میں حیران تھا کہ مزار شریف کے متولی نے تھانے دار کو یہ کیوں بتا دیا کہ ایک آدمی آئی جی پولیس کی کوٹھی کا پوچھ رہا تھا۔ وہ مسلمان تھا، میں بھی مسلمان تھا۔ پھر خیال آیا کہ متولی کو جالندھر میں رہنا تھا، وہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں ڈال سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پولیس نے کوئی اپنا آدمی وہاں متولی بنا کر رکھ چھوڑا ہوتا کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا پاکستانی جاسوس ادھر نکلے تو پولیس کو اطلاع مل جائے، کیونکہ یہ تو حقیقت ہے اور اس حقیقت سے انڈیا اور پاکستان دونوں ملک باخبر ہیں کہ بھارت میں پاکستان کے جاسوس اور پاکستان میں بھارت کے جاسوس کسی نہ کسی بھیس میں موجود رہتے ہیں۔ یہ ہر ملک کا حق ہوتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ اصول اور ضوابط بنے ہوئے ہیں کہ اگر کسی دوسرے ملک کا جاسوس پکڑا جائے تو اس پر باقاعدہ مقدمہ چلتا ہے اور اسے 1-2 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا، کبھی پلنگ پر بیٹھتا، کبھی اٹھ کر اندھیرے میں ٹہلنے لگتا۔ گھڑی رات کے 2:15 بجا رہی تھی، پورے 3:45 بجے کا میں نے الارم لگا رکھا تھا۔ یہ دھڑکا بھی لگا تھا کہ ابھی ہرپال کور آ جائے گی اور مجھ سے پوچھے گی کہ کیا میں واقعی پاکستانی ہوں۔ مجھے اور کچھ نہ سوجھا تو میں نے جلدی پتلون قمیض اور جوتے پہن لیے۔ میں فرار ہونے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اگر ہرپال کور کی نیت بدل گئی تو میں اسے بڑی آسانی سے قابو کر سکتا تھا اور پلنگ کے ساتھ چادر سے باندھ کر وہاں سے فرار ہو سکتا تھا۔ بمبئی ایکسپریس کا ٹکٹ میری جیب میں تھا۔ ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ جالندھر پولیس ریلوے اسٹیشن پر بھی موجود ہوگی۔ یہ خدا کا شکر تھا کہ سکھ تھانے دار کے پاس امرتسر سے میری تصویر نہیں پہنچی تھی۔ اگر میری تصویر تھانے میں آ گئی ہوتی تو سکھ تھانے دار ضرور میری تصویر ساتھ لاتا اور ہرپال کور کو میری تصویر دکھا کر پوچھتا کہ یہ آدمی تو کوٹھی میں نہیں آیا۔ اس حقیقت نے دوسری طرف مجھے ایک اطمینان بھی دلا دیا۔ اگر تھانے میں میری تصویر ابھی تک نہیں پہنچی تھی تو ظاہر ہے جالندھر کے اخباروں کے دفتر میں بھی میری تصویر نہیں آئی ہوگی، چنانچہ کم از کم جالندھر کے اخباروں میں صبح میری تصویر نہیں چھپے گی، لیکن امرتسر کے اخباروں میں میری تصویر کا چھپنا یقینی امر تھا اور امرتسر کے اخبار جالندھر صبح 9-10 بجے تک پہنچ سکتے تھے۔
हरपाल कौर अभी तक मेरे बेडरूम में नहीं आई थी। अब मुझे यकीन होने लगा था कि उसको मुझ पर बिल्कुल शक नहीं पड़ा। उसका ख्याल मेरी तरफ नहीं गया था। मैंने गुस्ल खाने की बत्ती रोशन कर रखी थी और उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला रखा था, जिसे मैंने राहदारी से वापस आकर पूरा बंद कर दिया। मैंने बेडरूम के दरवाजे की चटखनी भी लगा दी। मेरे जहन में ये ख्याल भी था कि अगर हरपाल कौर ने बाहर ही से शोर मचाना शुरू कर दिया कि दरवाजा खोलो, मुझे पता चल गया है कि तुम ही पाकिस्तानी जासूस हो, तो मैं गुस्ल खाने की खिड़की से भाग जाऊंगा, दरवाजा नहीं खोलूंगा। लेकिन ये सोचकर मुतमईन हो जाता कि अगर हरपाल कौर ने ऐसा करना होता तो वो सिख थानेदार को साफ बता देती कि एक आदमी मेरे पास जरूर आया हुआ है, मगर वो अपने आप को हिंदू जाहिर करता है, आप लोग उससे पूछगिछ कर सकते हैं। मगर हरपाल कौर ने ऐसा नहीं किया था। मेरा जहन उस वक्त तरह तरह के परेशान कर देने वाले उलट पलट ख्यालात की आमाजगाह बना हुआ था। मैंने टाइम पीस का बटन दबा दिया ताकि उसका अलार्म न बजे। मैं नहीं चाहता था कि उसका शोर पैदा हो। उसकी सेकंडों की सुई बड़ी मध्यम टिक टिक के साथ गर्दिश कर रही थी। मैंने गुस्ल खाने में जाकर अपने चेहरे को गौर से देखा। चेहरा ठीक ठाक था। मैंने जेब से कंघी निकाल कर बालों में फेरी। जहाँ एक खिड़की थी वो बंद थी। मैंने इस ख्याल से कि हो सकता है कि मुझे इस तरफ से कूद कर बाहर जाना पड़े, खिड़की को खोला तो देखा कि उसके बाहर लोहे की सलाखें लगी थीं। इसका मतलब था कि अब मुझे हर हालत में कोठी के मेन गेट की तरफ से निकलना था। मैं असल में हरपाल कौर को बताए बगैर वहां से निकल। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।